Junior Reading Expert Level 3 Unit 19 History. Before reading part 봅시다. Have you ever thought of the reason why racism happens? Have you ever thought? 너는 생각해 본 적이 있니? 역시 현재 완료 경험이잖아. 너 생각해 본 적 있니? 이유를 why racism happens. 자, 요렇게 꾸며주죠. 왜? racism. race 하면은 경주라는 뜻도 있지만 인종이라는 뜻이 있어요. 그래서 is에 m이 붙으면 사상을 나타내잖아. 그래서 racism 하면 인종차별 또는 인종차별주의를 나타냅니다. 왜 인종차별이 발생하는지 너는 이유를 아니? Reading 1. The day was December 1st, 1955. 자, 그날은 1955년 12월 1일이었습니다. Rosa Parks, an African American, got on a city bus in Montgomery, Alabama, and took a seat right in front. 자, Rosa Parks는 뒤에 나오는 African American이랑 동격이죠. 로자 펄크스는 아프리카계 미국인인 로자 팍스는 got on a city bus. get on 하면 어디에 타다 라는 말이잖아. 어디에 타다. 도시 버스에 탔대요. 알라바마주의 몬고메리에 있는 도시 버스에 탔대요. and 그리고 took a seat. take a seat 하면은 자리에 앉다 라는 말입니다. 자리에 앉았습니다. right, 바로 in front, 맨 앞에. 바로 앞에 자리에 앉았습니다. All the people on the bus were surprised. All the people, 모든 사람들은 on the bus. on the bus는 앞에 나오는 people을 꾸며줍니다. 그래서 주어는 people이 돼야 되고 동사는 were 돼야 되죠. 그래서 버스가 주어라고 착각하고 여기에 was 쓰지 않도록 주의합시다. 버스에 있는 모든 사람들이 were surprised. 놀라움을 받은 거죠. 그래서 일이. 자, surprising하고 surprised 차이 여러 번 선생님 설명을 했었죠. ing는 그 감정을 느끼게 하는 거고 ing는 감정을 느끼게 하는 거고 ed는 감정을 느끼는 거고. 그지? 그래서 버스에 있는 모든 사람들은 놀랐습니다. In Alabama at the time, African Americans had to sit at the back of the bus. 자, in Alabama. 알라바마에서는 at the time, 그 당시에 African Americans, 아프리카계 미국인들은 had to sit. have to 동사 원형은 뭐뭐 해야 한다죠? 그러면 had to sit이니까 앉아야만 했습니다. at the back of the bus. 버스의 뒤편에 앉아야만 했어요. Most people used to ride a bus rather than driving their cars. 여기 뭐 나오니? used to 동사 원형 나오죠. used to 동사 원형은 뭐뭐 하곤 했다라는 과거의 습관도 있고 다음 뭐뭐이었다라는 과거의 상태도 돼요. 뭐뭐이었다라는 뜻으로 쓸 때는 과거의 상태, 뭐뭐 하곤 했다라는 뜻으로 쓸 때는 과거의 습관을 나타냅니다. 대부분의 사람들은 used to ride a bus, 버스를 타곤 했습니다. rather than driving their cars. 그들의 차를 운전하기보다는. 자, rather than 하면은 뭐뭐라기보다는 이라는 말이야. 뭐뭐라기보다는 뭐뭐 하는 게 아니라. 대부분의 사람들은 버스를 타곤 했습니다. 차를 운전하는 게 아니라 차를 운전하기보다는 front seats were for whites only. 자, 앞좌석은 were이었습니다. 단지 백인을 위한 것이었습니다. The bus driver angrily told Parks that she should give up her seat, but she refused. 자, 버스 운전사는 화가 나서 told Parks에게 이야기를 했어요. that 이하라고 이때 대해서는 뭐? 목적어절 이끄는 접속사 that. 뭐라고 이야기를 했대? She should give up her seat. give up 하면은 포기하다란 말이잖아. 그녀가 자기 자리를 포기를 해야 된다고 이야기를 했습니다. But 그러나 she refused. refuse 하면 거절하다라는 말이죠. 그러나 그녀는 거절했습니다.
She believed that people of every race should have the same rights. 자, 그녀는 믿었습니다. 역시 이때 대또 생략 가능하죠. 목적어 절이 끄는 접속사대. 그녀는 믿었습니다. 대디아를. 뭐를 믿었어? People of every race. 자, 여기에 of부터 race까지가 앞에 나오는 people 꾸며주잖아. 그럼 마찬가지로 주어는 뭐야? people이 주어고 동사는 should가 동사가 돼야 되고 다음 every가 무슨 뜻이야? every는 모든이라는 뜻인데 주의해야 될 거는 얘는 무슨 취급을 해? 단수 취급을 하잖아. 단수 취급을 해서 단수 명사가 왔고 아까 위에 before reading 파트에서 했다시피 이때 race는 무슨 뜻? 인종이라는 뜻이었잖아. 그죠? 다음 이 줄 뒤에 보면은 right이 나오죠. right이 명사로 쓰일 때는 권리라는 뜻이 있어요. 권리. 그녀는 믿었습니다. 데디아를. 사람들이 of every race, 모든 인종의 사람들이 should have the same rights, 똑같은 권리를 갖고 있어야 한다고 믿었습니다. This act turned Rosa Parks into the 삐리리 나있죠. 자, 여기 또 뭐 나오니? Turn A into B 나오죠. Turn A into B 한 무슨 뜻? A를 B로 바꾸다. 이 행동은 로자 파크스를 뭐로 바꿨대? 더 A로 바꿨습니다. Parks was taken by the police and put in jail. 자, 여기에 was에 걸리는 거는 taken과 put이 같이 걸려 있습니다. take 하면 데려가다 란 말이잖아. 그럼 Park는 was taken, 데려가졌습니다. by police, 누구에 의해서? 경찰에 의해서. Park는 경찰에 의해서 데려가졌고 그리고 put, 놓였습니다. in jail, jail 하면 교도소 감옥이죠. 그러면 감옥 안에 놓여졌다. 즉 다시 말하면 put in jail은 뭐야? 수감하다 란 말이잖아. 근데 were put in jail은 수감되었다라고 돼야 되죠. Parks는 경찰에 데려가져서 경찰에 의해 데려가져서 즉 체포되어서 수감되었습니다. Her trial lasted more than a year. 자, trial 하면 재판이라는 뜻이에요. 재판 또는 시도. 그녀의 재판은 lasted. 이때 last는 동사죠. 지속되다, 계속되다. 그녀의 재판은 지속되었습니다. more than a year. more than 한 단어로 over잖아. 1년 이상간을 지속되었습니다. During the trial. 이 재판 동안에 most African Americans in Montgomery didn't ride the city buses. 자, 이 재판 동안에 대부분의 아프리카계 미국인들은 몬고메리에 있는 대부분의 아프리카계 미국인들은 didn't ride the city buses. 도시 버스를 타지 않았습니다. It was a protest. protest는 무슨 뜻이야? 항의라는 말이잖아. 그것은 항의였습니다. In addition to the rules about bus seats, they were protesting many other unfair laws in Alabama. 자, in addition to 나오죠? in addition만 하면 무슨 뜻? in addition만 하면은 컴마 앞에서 쓰이고 얘는 게다가라는 뜻이야. 게다가. 그런데 in addition 다음에 to가 나오면 이때는 뒤에 반드시 이렇게 명사가 와야 되고 뭐뭐 이외에도 라는 뜻이에요. 그러면 in addition to the rules, 규칙들 이외에도 about buses, 버스 좌석에 관한 규칙 이외에도 they were protesting, 자, B-I-N-G, 이거 뭐야? 진행형인데 비동사를 과거로 썼으니까 과거 진행형이 돼야 되죠. 그들은 아까 protest 나왔잖아요. 이때 protest는 항의라는 명사고 이때는 ing가 붙었으니까 이때 protest는 그럼 무슨 뜻이겠어? 항의하다라는 동사로 쓰였겠죠. 자, 규칙들 이외에도 about buses, 버스 좌석에 대한 규칙들 이외에도 그들은 항의하고 있었습니다. 많은 다른 unfair laws. fair 하면 공평한이고 unfair 하면 반대말이죠. 불공평한. 불공평한 법에 항의를 하고 있었습니다. 알라바마에서. 삐리리 black children were not allowed to ride on school buses. 자, 삐리리 흑인 아이들은 were not allowed. 자, 여기 봐.
여기 뭐 썼니? be 플러스 pp 썼잖아. 그러면 were not allowed니까 허락을 받지 못했던 거죠. 흑인 아이들은 허락받지 못했습니다. to ride, 타는 것을. 어디에 타는 거? on school buses. 학교 버스에 타는 것을 허락받지 못했습니다. finally, 무슨 뜻? 마침내, 마지막으로 라는 뜻도 있고. 마침내 재판이 끝이 났습니다. The U.S. Supreme Court decided it was unfair to have separate seats for whites and blacks on city buses. 미국의 Supreme Court 하면 대법원이죠. Supreme Court. 미국 대법원은 decided, 결정을 내렸습니다. 결정을 했습니다. 자, 지금까지는 목적어절 접속사 대신 생략 안 된 게 많았는데 이번에는 생략이 돼 있죠. 자, 미국의 대법원은 결정했습니다. 대리아를, 뭐를. 자, 이때 이시 뭐. 가짜 주어. 그럼 뭐가 진짜가 돼야 돼? to have야가 진짜가 돼야 되는 거지. 가주어니까 해석을 하면 안 된다, 그지? 자, 다시. 미국의 대법원은 결정을 했습니다. It was unfair. 불공평하다고 to 이하하는 것은 이렇게 돼야 되지. 그지? 불공평하다고 뭐 하는 것은, 가지는 것은 separate한 별개의 분리된 이라는 뜻이잖아. 별개의 분리된 좌석을 가지는 것은 불공평하다고 누구한테? 백인과 흑인들에게 도시버스에서 백인과 흑인에게 분리된 좌석을 가지는 것이 불공평하다고 미국 대법원은 결정을 했습니다. This was an important victory for the civil rights movement and it was thanks to Rosa Parks. 이것은 was였습니다. important victory. victory 하면 승리죠. 중요한 승리였습니다. for the civil rights movement. 뭐에 대해서는? civil right 하면 인권이야. 인권, 시민권. 다음 movement 하면 움직임이라는 뜻도 있지만 운동이라는 뜻이 있죠. 그럼 인권운동이 돼야 되겠지. 이것은 중요한 승리였습니다. 인권운동에 대해서는 중요한 승리였어요. 그리고 it was thanks to Rosa Parks. Rosa Parks, thanks to 하면 뭐뭐 덕택에, 뭐뭐 덕분에 라는 뜻이잖아. 그것은 로저 파크 덕분이었습니다. 자, 다음 우리 오른쪽 문제로 갑시다. 역시 풀고 풀이 듣도록 합니다. 1번, 빈칸 A의 가장 적절한 표현. 자, 빈칸 A, A가 어디에 빈칸이 있니? 자, 이러한 행위가 버스에서 버스 기사가 자리를 포기하라고 이야기를 했는데 이 여자가 거절했잖아. 그치? 그래서 이것은 로자 파크스를 뭐로 바꿨대? A로 바꿨다라고 했어. 자, 뭐로 바꿨대요? founder, 설립자. of the bus safety law. 버스 안전법의 설립자. 자, ER이 붙었잖아. 이때는 found가 원형입니다. found는 자, 동사 변화 한번 봅시다. find, found. 이때 find는 무슨 뜻이야? 찾다, 발견하다 라는 말이고, 근데 ER이 found에 붙였다는 말은 found가 원형이라는 말이잖아. 그럼 found가 원형으로 쓰면 이때는 규칙 변화를 해요. 그래서 found, founded, founded 이렇게 되고 이때는 설립하다 라는 말이야. 그럼 거기다 ER이 붙었으니까 설립자가 돼야 되는 거죠. 버스 안전법의 설립자. 다음 두 번째, leader, 지도자. 미국 여성사회의 지도자. 여성, 이때는 협회 정도로 해석을 하면 되겠네. 다음 3번에 woman, 여자. Who brought the rich and poor together. 자, brought. 가져온. 부유한 사람들과 가난한 사람들을 함께 가져왔다라는 말, 함께 뭉치다라는 말이죠. 뭉치다, 결합하다. 가난한 사람들과 부자들과 가난한 사람들을 뭉치게 했던 여자. 다음 4번에 mother, 어머니. modern day 하면은 현대의라는 말이야. 다음 civil right 하면 아까 했잖아. 인권. 그럼 civil right movement는 또 뭐라 했어? 인권운동. 그러면 현대 인권운동의 어머니. 4번이죠.
여기서부터 인권운동이 시작됐다 했으니까. 다음 2번에 which sentence, 어떤 문장이 is not needed, 필요되어지지 않습니까? 지문 속에서. 그럼 우리 한번 볼까? 문맥의 흐름상 크게 중요하지 않은 거, 필요하지 않은 거. 자, A에 바로 앞문장 봐. 1955년 12월 1일이었는데 로자 팔크스가 아프리카 미국인인 로자 팔크가 버스를 탔대요. 알라바마에서. 그리고 맨 앞자리에 앉았는데 버스에 있는 모든 사람들이 놀랐다. 왜? 그 당시에 알라바마에서는 아프리카 미국인이 버스 뒷좌석에만 앉아야 했거든. 대부분의 사람들은 차를 운전하는 게 아니라 버스를 타고 다녔습니다. 자, 앞자리는 백인들만을 위한 것이었어. 자, 답은 C가 돼야 되겠다. 그지? 왜? 그 당시에 아프리카계 미국인들은 버스 뒷자리에 앉았고 이 문장 다음에 그러면 앞자리는 백인만을 위한 것이었다. 이렇게 연결이 돼야 되잖아. 그지? 그 당시에 사람들은 차를 운전하지 않고 버스 타고 다녔다라는 말은 문맥에서 살짝 벗어난 거죠. 그래서 답은 C가 돼야 돼요. 그래서 이번의 답은 3번이 돼야 됩니다. 다음 우리 3번 봅시다. What was the rule? 규칙이 무엇이었나요? 아프리카계 미국인을 위한 버스에서 알라바마에 1950년에 알라바마 버스에 있는 아프리카계 미국인들에 대한 규칙은 뭐였느냐? 걔네들은 어떻게 해야 됐어? 우리 좀 전에 읽은 부문에서도 나왔었죠? 버스의 뒤에만 앉았어야 됐다고. 그래서 they had to. 그들은 해야 했습니다. sit. 앉아야 했습니다. at the back of the bus. 버스의 뒤편에만 앉아야 했어요. 다음 4번에 자, 빈칸 B의 가장 적절할 만 1번은 그러나 otherwise 하면 그렇지 않으면 다음 therefore 하면 그래서 그러므로 for example은 예를 들어서 자주 나왔던 말이라서 알죠? 자, 그럼 봐. 빈칸 B에 왼쪽에 보고 봅시다. B에 보면 B 바로 앞문장에 버스 좌석에 대한 규칙 이외에도 그들은 항의하고 있었어. 많은 다른 불공평한 법을 알라바마에서의. 삐리리 흑인 아이들은 허락받지 못했습니다. 학교 버스를 타는 것도 허락받지를 못했대. 그럼 많은 다른 불공평한 법을 항의하고 있었는데 예를 들어서 흑인 아이들은 학교 버스를 사용할 수 없었다. 이렇게 돼야 되잖아. 그지? 다른 불공평한 법의 일부가 돼야 되니까 답은 예를 들어서라는 4번이 돼야 됩니다. 됐나요? 다음 5번, 6번 볼까? Why was Rosa Parks Act important? 왜 로자 파크스 법은 중요한가? 자, act 하면 행동이라는 뜻도 있고 법령, 법규라는 뜻이 있어요. 자, 왜 로자 파크 법령은 중요한가? 행동은 중요한가? 여기에서는 둘 다 되겠다. 그지? She stood up for the rights of all African Americans. stand up for 하면은 뭐뭇을 옹호하다. 뭐뭇을 옹호하다, 대변하다 라는 말이에요. 그래서 그녀는 권리를 옹호했습니다. 모든 아프리카계 미국인들의 권리를 옹호했어요. 답은 1번이 돼야 되겠네. 다음 2번에 She changed laws. 그녀는 법을 바꿨습니다. They were bad. 나쁜. 여자들과 어린이들 둘 다에게 나쁜 법을 바꿨습니다. 다음 3번에 She was the first African American woman to win a trial. 그녀는 최초의 아프리카계 여성이었습니다. win a trial. 아까 trial 재판이라고 그랬잖아. 재판에 승리한. 다음 She started a movement for African American children's rights. 그녀는 시작했습니다. 운동을 아프리카계 미국인 어린이들의 권리를 위한 운동을 시작을 했습니다. 그래서 모든 아프리카계 여성들의 권리를 옹호를 했기 때문에 답은 1번이 돼야 돼요.
다음 6번에 What is the best word? 가장 최고의 말은 로자 파크스를 설명하기에 묘사하기에 describe 하면은 묘사하다, 설명하다. shy, 수줍음이 많은. 다음 polite, 공손한, 예의 바른. 다음 ordinary, 평범한, 보통의라는 말이지. 다음 brave, 답은 4번이 돼야 되겠다, 그지? 용감한이라는 뜻이죠. 다음 우리 reading 2로 넘어갑시다. From 1872 to 1965, there were laws in some parts of America to keep white people separated from non-white people in public places. 자, from A to B 하면은 A부터 B까지라는 말이잖아. 그럼 1876년에서 1965년까지 there were laws, 법이 있었습니다. In some parts of America. 미국의 일부 지역에는 법이 있었습니다. 어떤 법? to keep이 앞에 나오는 잠깐만 to keep이 앞에 나오는 law를 꾸며주는 형용사적용법이에요. 자, 그래서 주의합니다. to keep은 law를 꾸며줘. 자, 유지시키는 백인 사람들을 separated. 자, 아까 전에 우리가 separate 이렇게 나왔을 때 이때는 형용사로서 분리된 이라는 뜻이었어. 그런데 얘가 동사로 쓰이면 separate 하면은 분리시키다 라는 뜻이 있어요. 형용사로 발음할 때는 separate. 동사로 발음할 때는 separate. 발음이 살짝 틀립니다. 그래서 어쨌든 separate가 분리시키다 라는 동사로 쓸 때 여기에 ed를 붙여서 뭐로 만든 거야? 과거. e로 있으니까 d만 붙여서 과거 분사로 만들어낸 거죠. 분리되어지게 시키는. 물론 여기에 형용사로서 뭘 써도 되기는 돼요. separate 써도 되죠. 형용사 써도 되고 과거 분사 써도 돼요. 자, 다시 봅시다. 1876년부터 1965년까지 there were laws, 법이 있었습니다. In some parts of America, 미국의 일부 지역에는 유지시키는 백인 사람들을 분리되게 유지시키는 뭐와 누구로부터 분리되게 비백인 사람들로부터 공공장소에서 비백인 사람들로부터 백인을 분리시키는 법이 미국의 일부 지역에는 있었다라는 거죠. 우리말로 순서대로 하자면 우리말로 하자면 됐니? 자, 그럼 직독직계를 하면 1876년부터 1965년까지 법이 있었습니다. 아프리카의 일부 지역에는 백인들을 분리시키는 비백인들로부터 공공장소에서 이렇게 끊어서 직독직계 어떻게 되는지 알겠죠? These were known as the Jim Crow laws. 자, be known as가 무슨 뜻? 뭐뭐로서 알려지다 라는 말이야. 뭐뭐로서 알려지다. 그래서 여기 전치사 as 쓴 것에 주의합니다. 이것들은 알려졌습니다. Jim Crow 법으로서 알려졌어요. Because of these laws, 이 법들 때문에 there were whites-only signs in many schools, restaurants, theaters, and hotels. 자, 이러한 법 때문에 there were 있었습니다. whites only signs, 사인하면 팻말, 간판이라는 말이야. 많은 팻말들이 있었습니다. 백인들만이라는 간판들이 있었습니다. 어디에서? 많은 학교나 식당이나 극장이나 호텔에서. The places that non-whites could use were marked with colored signs. 자, the places, 장소들은 that non-whites could use. 자, that부터
use까지가 관계대명사절로서 places를 꾸며줘요. 그럼 이 문장 주어는 places가 주어고 동사는 were죠. 그래서 여기 동사 형태 묻는 문제 주의하세요. was가 아니라 were 쓴 것에 주의하고. 그러면 장소들은 그럼 이때 that은 주어 동사가 나왔잖아. 그럼 얘는 뭔데? 목적격 관계대명사죠. 그러면 장소들은 non-white니까 비백인들이 사용할 수 있는, 백인들이 아닌 사람들, 비백인들이 사용할 수 있는 장소들은 marked. mark는 표시하다잖아. mark 하면은 표시하다. 그런데 여기 뭐 썼니? pp를 썼네. 그지? 표시가 되어 있었습니다. 뭐로? with color signs. 뭐로 표시되어 있을 때? 유색의라는 팻말로 표시되어 있었어요. 자, 다시 장소들은 비백인들이 사용할 수 있는 표시되어 있었습니다. 유색의라는 팻말로. The seats on some trains and buses were also divided by race. 자, 좌석들은 어디에 있는 on some trains and buses. 일부 기차와 버스에 있는 좌석들은 자, 역시 얘가 동사죠. were also divided. 또한 be 플러스 pp네. 수동태잖아. divide가 무슨 뜻? 나누다죠. V가 I 두 개를 나누고 있잖아. 그치? 나누다. 자, 일부 기차들과 버스에 있는 좌석들은 또한 were divided. 나누어져 있었습니다. by race. 뭐에 의해? 인종에 의해서 나누어져 있었습니다. Even marriages between white and non-white people were not allowed in many states. 심지어 결혼조차도 marriage 하면은 marry의 명사형이죠. 결혼조차도 between 사이에 between A and B잖아. A와 B 사이에. 그러니까 뭐와 뭐 사이에? 백인들과 비백인들 사이에 결혼조차도 were not allowed. 허락되어지지 않았습니다. 일부 스테이트에서는 이때 스테이트는 주, 멕시코주, 미시시피주처럼 지명 단위입니다. 지역 단위. Fortunately, 다행스럽게도, 운 좋게도 these laws were finally ended. 이 법은 마침내 were ended. B 플러스 pp죠. 종식되었습니다. 자, 이때 end는 끝내다. 끝나다가 아니라 끝내다. 그럼 were ended 끝내졌습니다. 뭐에 의해서? 1964년에 아까 선생님이 reading 1의 문제에 왜 로자 파크스 액트 할 때 이야기했죠. 법령이라는 뜻도 있고 행동이라는 뜻이 있다고. 이때는 법령이라는 뜻이에요. 1964년 Civil Rights 법령에 의해서 인권 법령에 의해서 마침내 종식되었습니다. 끝내졌습니다. 라고 돼야 되죠. 이 법령이 이것을 끝낸 거잖아. 그지? 그래서 얘를 여기서부터 여기까지를 우리가 얘는 지금 수동태잖아. be 플러스 pp니까. 그럼 우리 능동태로 바꿔보자. 그럼 주어는 뭐가 돼? 끝낸 애가 주어로 가야 되죠. The Civil Rights Act of 1964. 다음 이번에 뭐 나와? Finally 마침내 ended 끝냈습니다. 뭐를? These laws 이 법들을 이렇게 돼야 되죠. 그래서 능동 수동으로 서로 바꿀 줄 알아야 돼요. 자, 우리 그럼 밑에 문제로 가볼까? 역시 풀고 풀이 듣도록 하세요. 1번. 무엇을 짐 크로우 법은 했는가? 짐 크로우 법이 한 일이 무엇인가? 라는 말이지. 그지? 자, 1번에 그들은 대시 가리키는 것은 뭐? 이 짐 크로우 법이죠. 짐 크로우 법규는 kept, 유지시켰습니다. 사람들을 분리되게. 자, 위에 본문에서는 뭐가 나왔어? separate를 동사로 써서 pp로 바꿔가지고 separated로 바꿨고, 이번에는 separate 발음 주의했죠. separate 돼 있죠. 이거는 뭐라? 분리된 이라는 의미. 얘는 형용사고.
이때는 뭐라고? 뜻은 똑같이 분리된이라는 뜻이지만 이때는 분리시키다라는 의미의 pp고 pp. 그래서 어쨌든 separated 두 개 다 가능합니다. 다음 based on 한 무슨 뜻이야? 어디에 근거하여 라는 말이 어디에 근거하여. 자, 그 법들은 유지시켰습니다. 사람들을 분리되게 어디에 근거해서? 피부 색에 근거해서. 답은 1번이 바로 돼야 되겠다. 그지? 공공장소에서 백인과 유색인을 분리하는, 비백인을 분리하는 법이 있었다 그랬잖아. 그게 Jim Crow Laws죠. 다음 2번에 They protected non-white people from white people. 자, protect A from B죠. 무슨 뜻? A를 B로부터 보호하다. 그들은 비백인들을 백인들로부터 보호했다. 아니죠? 3번에 They encouraged Americans to live where they were born. 다 있죠. 자, 이때 where는 뭐뭐한 곳에서 라는 의미의 장소의 부사입니다. 장소의 부사절을 이끄는 접속사예요. 접속사. 그들은 encourage한 무슨 뜻? 장려하다, 격려하다 라는 뜻이야. 그럼 그들은 장려했습니다. 미국인들을 살도록 그들이 태어난 곳에서. 다음 4번에 They stopped non-white people from going to private places. 여기 또 중요한 거 나왔네. 뭐 나왔니? stop 목적어 from ing잖아. stop 목적어 from ing, keep 목적어 from ing, prevent 목적어 from ing. 전부 다 뜻이 똑같다 했죠? 무슨 뜻이더라? 목적어가 뭐뭐 하지 못하게 하다. 목적어가 뭐뭐 하는 것을 막다. 그러면 그들은 막았습니다. 비백인들이 가는 것을 막았어요. 어디에? private places. 사적인 장소에 가는 것을 막았습니다. 다음, 그래서 답은 1번이었고 2번 봅시다. 맞으면 T, 틀리면 F. 자, black people could only enter restaurants that had a color sign before the Civil Rights Act of 1964. 자, 흑인들은 단지 들어갈 수 있었습니다. 식당들에 어떤 식당들? had 가진 식당들. 뭐를 가진 식당? 유색의라는 팻말을 가진 식당들에만 언제? 시민법령 1964년의 시민권 법령 전에는 잠깐만 관계대명사절이 여기까지가 아니고 여기까지가 돼야 되겠다. 그지? 흑인들은 단지 식당에 들어갈 수 있었습니다. 유색의라는 팻말을 가진 식당에만 들어갈 수 있었습니다. 뭐 전에는 시민권 법령 전에는 1964년에. 다음 2번에 1960년에 1번은 그러면 맞아 틀려? 맞죠? T가 돼야 되지. 다음 2번에 1960년에 blacks and whites couldn't marry in some states. 흑인과 백인은 결혼할 수 없었습니다. 일부 주에서는. 아까 그랬잖아. 심지어 흑인과 백인 사이에 법도 금지된 적이 있다고. 허용되지 않았다고. 그지? 많은 주에서. 그래서 얘도 맞죠? 왜냐면 시민권 법령이 생긴 지는 1964년에 생겼으니까 60년은 그 이전이잖아. 그럼 이 법령이 효력이 발생하기 전이니까 생기기 전이었으니까 얘도 맞는 말입니다. 금지되어 있었던 거. 그래서 오늘은 우리 여기까지 합시다. 수고하셨습니다.